वस्तु न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। सौजन्या का हत्या होकर 11 से 12 साल हो गए, अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, यानी कि जनता तक इस हत्या का राज अब तक नहीं खुला हो गया। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन कर रहे हैं और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, ताकि इसलिए अब सौजन्या का हत्या का राज ही क्यों रह गया। तो अब इसके पीछे ऐसा कौन सा राज जो छुप गया है, जो सौजन्या का हत्या का अब तक 11 से 12 साल हो गए, अब तक बिल्कुल ही उस हत्या का वजह ही बिल्कुल ही पता ही नहीं है। अब इस पर आम आदमी पार्टी ये आरोप करने लग गई है ताकि ये केस रफा दफा हो गया। अब तो ऐसा हो गया है, सारे हिंदुस्तान में क्यों ना कहे या फिर कर्नाटक में ही क्यों ना कहे, अब ऐसे ऐसे लीडर आ गए हैं ताकि सच बोलना अब इतना मुश्किल और इतना कठिन हो गया है। जब कोई सच बोलते हैं, जब सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए अगर कोई लड़ते हैं, तो अब हम उन पर ना जाने किस झूठे मुकदमे हो जाएंगे, केस हो जाएंगे, ना जाने ऐसे बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। ताकि इसलिए अब सच्चाई इस तरह से दबाने लग गए ताकि सोच समझ के बाहर चला जाने लग गया है। अब उस सच्चाई का रास्ता बिल्कुल ही दिन ब दिन अब बदलते ही जाने लग गया है। आखिर ऐसा क्यों? सच के लिए क्या आवाज उठाना क्या गुनाह है, क्या पाप है? क्या किसी के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना क्या सबसे बड़ा यही गुनाह है? तो ऐसा क्यों झूठ की जय जयकार आज की जनता क्यों करने लग गई है? कुछ लोग सच के लिए लड़ते हैं तो आज उनकी आवाज, उनकी पुकार कोई भी नहीं सुन पाता। अगर कोई भी आवाज उठाएंगे, ना जाने कोई भी कौन से मकसद से एक झूठा केस उन पर हो जाएगा और उनको किसी न किसी वजह से फंसाकर तकलीफ पहुंचाते हैं, ताकि इसलिए वो सच्चाई की आवाज ना उठा सके। तब ऐसा ही अब तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं सवाल उठा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं, आखिर क्यों खामोश है? क्यों सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे? क्या सच्चाई इतना कड़वी हो गई है लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए? क्या वो सच्चाई की आवाज उठाना क्या गलत है? क्या कोई सच्चाई की आवाज कभी उठाएंगे? क्या वो जेल के सलाखों के पीछे जाने का डर और खौफ सताने लग गया है? अब ऐसा ही है, हमारे भारत देश में फील्ड फाइटर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे देश के लिए लड़े, मगर उस वक्त भी कुछ लोग उनके साथ धोखा करे। उस वक्त अंग्रेजों ने उन पर सूली पे लटका दिया। अब आप तो ऐसा ही है, जो सच के लिए कितने लोग, महान लोग लड़ चुके हैं, मगर आज उनकी आवाज, उनकी पुकारी रह गई है। मगर उसी तरह इस जमाने में भी अगर कोई भी अगर सच्चाई की आवाज उठाएंगे तो उनको इतना तकलीफ, इतना मुश्किल झेलना पड़ता है, ताकि वो सीधे सीधे किसी मठ के स्वामी बन जाना है या तो फिर अपने गौर गरीबी के जैसा ही जिंदगी कटाना है। आखिर सच और झूठ का फैसला तो आखिरी अदालत, आखिरी दुनिया ऊपर भगवान करता है, मगर उस पर भरोसा रखकर अगर कोई भी आवाज उठाएंगे, शायद उनकी भगवान मदद तो कर सकता है। मगर आज ऐसा हो गया है, डर और खौफ इतना सताने लगा है, सच्चाई के पीछे कह नहीं सकते। अब उसी के लिए ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है, मगर यहाँ पर सच्चाई की एक आवाज किस तरह से उठने लग गई है, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की ಏಕೆ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಏಕೆ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು 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 ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು 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 ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು 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 बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता
जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद ಹೋರಾಟ ಸೌಜನ್ಯಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಸೌಜನ್ಯಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ जय इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಸೌಜನ್ಯಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ बोलो भारत माता की जय इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद ನಿಲುಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಷಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇದು ಅದೇ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ವಿಷಯ 2012 ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮರು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಆಗ್ರಹ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ 17 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕವು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ತನಿಖೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ತನಿಖೆ ಲೋಪದಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಸರಕ್ಕೆ ನೂಕಿದ್ದು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ತನಿಖೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೌಜನ್ಯಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ಗೆ 11 ವರ್ಷ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸೌಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವೈಫಲ್ಯವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಸೌಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಜಾಪುರ ಘಟಕದಿಂದ ಸೌಜನ್ಯಳ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ. ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದಾಗಿದ್ದು 2012ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಘಟನೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನೋಡ್ರಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಈ ಒಂದು ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ 13 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಮರು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ 13 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೂಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಆಗಿದಾವೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು SIT ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಭೀಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 13 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ 1000 ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹೂತಿದ್ದೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು SIT ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ 13 ವರ್ಷದಿಂದ, ಆ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ SIT ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಂದಿವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 11 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. 11 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ 2024 ಅವನಿಗೆ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 11 ವರ್ಷ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆತನ ಜೀವನ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ 11 ವರ್ಷ? ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನು SIT ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, SIT ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. SIT ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು SIT ಇದು ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶವಗಳ ಹೂತಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು SIT ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇದೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಅವನು ಇದನ್ನ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು FIR ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಸೌಜನ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂತಂತ 1000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೌಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ ಬೀಳೋದು ಯಾರು? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹುಡುಕಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹುಡುಕಾಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದಂತ ಅಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ನೀವು ವಕಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ವಾರ 10 ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೌಜನ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೋಸ್ಕರ. ಸೌಜನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಹಿಂದೂನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದವಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ.
ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 1000 ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹೂತಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ SIT ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ 8,800 ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ನೀವು ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಗು ಎದ್ದಿದೆ. ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂತಂತ 1000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣಗಳು ಏನ್ ಹೂತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸತ್ರು, ಯಾರು ಕೊಂದ್ರು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈವಾಡ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಂದಿ ಪಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಸೌಜನ್ಯಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂತಂತ ಶವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಹೋರಾಟ ಸರ್? ಇದು ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸು SIT ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ SIT ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2013 ಇದು 2012 ಏನ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಮರ್ಡರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶಾಮೀಲದಿಂದ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮತ್ತೆ SIT ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಪೊಲೀಸರೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. SIT ಆಗ್ಲಿ, CBI ಆಗ್ಲಿ, COD ಆಗ್ಲಿ, CID ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ SIT ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಮರು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಸೌಜನ್ಯ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಾಕ ನಿಮ್ ಹೋರಾಟ ಕಾಯಂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದಿ ಪಕ್ಷ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, FIR ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಮೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಸರ್, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಮೀರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಬಲವಾಗಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮೀರ್ ಅವರು 13 ವರ್ಷ ನಂತರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮರು ತನಿಖೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಸಮೀರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಯಾರೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಮಂದ್ ಪಕ್ಷ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರೊಬ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ, ಸಮೀರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ನಾನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಲ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಾಡಬೇಡಿ. ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, JDS ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ.